ಸಂಸತ್ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮ, ಕನ್ವರ್ ಯಾತ್ರೆ ನಿಯಮ, ಸರಣಿ ರೈಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಆಡಳಿತ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಮೋದಿ 3.0 ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅಧಿವೇಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿತ್ತು. ಈ ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು, ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಗರಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಾದಿತ ಕನ್ವರ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ, ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಸರಣಿಯಾಗಿ ರೈಲುಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಕಲಾಪದ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿವಾದ, ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಕಲಾಪ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಹಾಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿತು. ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತಹ ಸಂಸದ ಗೌರವ್ ಗೊಗೋಯ್ ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಸಂಸದೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ, ಬಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಪರವಾಗಿ ಜೆಡಿಯು, ಎಲ್ಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಪರವಾಗಿ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಸಂಸದರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಬಿಜೆಡಿ ಸಂಸದ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 3 ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಸದರ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ವರ್ ಯಾತ್ರೆ ಕದನ. ಇನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಾದಿತ ಕನ್ವರ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಹಿಂಪಡೀರಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಸಂಸತ್ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಅನೇಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ 10 ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಧಿವೇಶನದ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಇಳಿದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. फ्लोर लीडर्स का बैठक हुई और इस बजट सेशन से पहले एक पारंपरिक हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई. मैं सबसे पहले जितने पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट में फ्लोर लीडर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आज मीटिंग में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं. कुल मिलाकर के 44 पार्टीज का, भारतीय जनता पार्टी को मिला करके 44 पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन आज ऑल पार्टी मीटिंग में हुई. टोटल 55 लीडर्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, रक्षा मंत्री जी जो हमारा डिप्टी लीडर है लोकसभा में, और आज के मीटिंग को जिन्होंने चेयर किए हैं हमारे सदन के नेता राज्यसभा में आदरणीय जेपी नड्डा जी, और मैं और अपने दोनों राज्य मंत्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अर्जुन मेघवाल जी और एल मुरुगन जी, हम लोगों ने टोटल, चिराग पासवान जी अपने दल के नेता के हिसाब से उन्होंने अटेंड किए हैं. तो 55 कुल मिलाकर के लीडर्स का आज बैठक हुई. हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिलके बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है. हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे.
ऐसा हमारा अपील है। और सबका मेंबर्स का बहुत सारा विषय इन्होंने सजेशन किया है। हम उसका सेंस को समझते हुए राज्यसभा में आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा में आदरणीय स्पीकर दोनों से चर्चा करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में हम इसको आगे कैसे ले जाना है आगे चर्चा करेंगे। अंत में हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपील किया है कि हम लोग सब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कमिटेड हैं और जब सीनियर लीडर हो या कोई भी मेंबर जब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं तो हम उसको व्यवधान ना करें, डिस्टर्बेंस ना करें। पिछली बार स्पेशल सेशन के दौरान जब प्रधानमंत्री जी ने मोशन ऑफ थैंक्स टू दी प्रेसिडेंट आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव देते समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिप्लाई दे रहे थे तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी डिस्टर्ब किया गया था। उसको लेकर के आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी से अपील किया गया है कि ऐसा हमारा संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो सदन को सुनना चाहिए और देश को भी सुनना चाहिए और कोई भी सदस्य हो सबका सुनना चाहिए, एक दूसरे का सुनना चाहिए। इंटरवेंशन जरूर होता है मगर पूरा भाषण को डिस्टर्ब करना यह अच्छा परंपरा नहीं है। ये हमारे तरफ से अपील है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट सेशन बहुत अच्छी तरह से चलेंगे और बहुत अच्छा बजट लेकर के आएंगे। सब इसका इंतजार है। कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा 22 जुलाई को और 23 को जनरल यूनियन बजट 2024-25 पेश किया जाएगा। उसके बाद ये क्योंकि बजट सेशन है तो हमारे जितना भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल बिजनेस है वो पहले होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बिल्स लेजिस्लेशन कोई भी होगा हम लोग चर्चा करेंगे और जो भी मेंबर्स क्वेश्चन आवर के अलावा 0 आवर हो, स्पेशल मेंशन हो, 377 हो या किसी भी रूल के तहत चर्चा के लिए सरकार खुले मन से सबसे बातचीत करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से दोनों सदन के अध्यक्ष से बातचीत करके हम अच्छा हाउस चलाने का उम्मीद करते हैं। और फिर मीडिया वालों को आपको धन्यवाद देता हूं। आपने आज यहाँ आकर के हमारे इस मीटिंग इतना देर हो गया फिर भी आप इंतजार करते रहे। धन्यवाद जी। वो आगे हर पार्टी ने अपने अपने मुद्दे या जो विचार को रखे हैं क्योंकि इतने पार्टी हैं और कई सारे मुद्दे हैं। जो 1-2 मुद्दे अगर 40-50 मुद्दे होते तो हम गिन के बताते। इतने सारे मुद्दे हैं तो इसको सम्मिलित करके सामूहिक रूप से सबका बात सुन करके फिर विषय को चर्चा करने के लिए जो भी समय तय करेंगे हम लोग आगे ले जाएंगे।